गभीर जंगल भितरे गोटे शियाल और गोटे बाघ बसवास करुथिले। सेमाने दी जण मिलीमिशि गोटे जगार रुहंती। हेले बाघ सबु समय मांस खाई दिए आउ शियाल को कष्ट करी सबुजाक हाड़ खाइबाकू पड़ी थाए। एइथिपाई शियालर मन खराब होइथाए। तापरे गोटे दिन शियाल बाघ को कहिला, देख बाघ मामू, तुमे मो सहित धोकाबाज करिछ। कौन कहिबाकू चाहुचु तू? ठीक करिकी कह। तुमे सबु बेले मांस गुड़ा खाई देउछ आउ मते खाली हाड़ गुड़ा खाइबाकू देउछ। आरे ए बाबा शियाल, तू हेलु गोटे कुकुड़ा चोर। मु जदी तते धरी खाईदेबी ताहेले तू मांस तो दूरर कथा हाड़ भी तू पाइबुनी, बुझिलु? मु जदी तुमको शिकारर संधान न दियंती ताहेले तुमे न खाइकी मरिब। तू खाली मते शिकारर संधान देई पारिबु, शिकार करि पारिबुनी, बुझिलु? शिकार करिबा पई साहस दरकार। द्रुत शियाल। बाघर कथा शुणी शियाल मन पूरा खराब होइगला। आउ से सेठारु चली आसिला। शियाल जाऊ जाऊ गोटे गछ पाइला। गछ तले टिके से विश्राम नेला। कुकुकु कुकुकु। आरे एइटा तो गोटे कुकुड़ार राब। बोधे एई आखपाखरे कुकुड़ा अछि। जा हेउ की मजा, आजी मु कुकुड़ा खाइबी। बोका बाघ कहुची कौन ना मु शिकार करि परिबी नहीं। आग जाइकी कुकुड़ाटाकू खोजे, तापरे तो ताकू धरिकी आराम रे तार मांस खाइबी। कौन हेला हंस बंधु, तुमे चुपचाप छिड़ा होइछ कौन पाई? काई नाई तो मु तो एमिति छिड़ा होइछि। बहुत दिन होई गलानी नदी रे जाई टिके पहरिनी। हाँ अवश्य तुमे ठीक ही कहिछ। अनेक दिन होई गलानी आमे दुई जण बुलिबाकू कुआडे जाइने। मोर बहुत बुलिबाकू इच्छा होउछि। तुम सांगरे नदी को जिबाकू मोर भारी इच्छा हेउछि। ताहेले चाल आमे बुली देई आसीबा। तापरे सेमाने दी जण बुलिबाकू बाहारी गले। किछि बाट जीवा परे सेमाने दी जण शियाल हाबुड़ारे पड़ी गले। आरे वाह, मु जोउटा खोजुथिली सिए तो मो सामनारे आसी हाजर होई गलानी। मु तो भाबिथिली खाली कुकुड़ा अछि बोली, हेले ता सह हंसटे भी अछि। तुमे हमको खाई देबो, हेले वास्तवरे तुमे हमको धरी पारिबनी। कौन कहिलु तू? आजी तो तुम दी जण को खाइबी। तुमे से सुजोग पाइबनी, बुझिलो शियाल बंधु? हंस बंधु, तुमे शीघ्र शीघ्र मो पिठिरे बसी पड़। शियालटी जेतेबेले धरिबाकू गला, हंस ओ कुकुड़ा उड़ी सेठारु उपरकू चली गले। आरे ए शियाल, आमको खाइब परा। मु तो देखुची तुमे मानी भारी बदमाश। हौ दिने ना दिने धरिबी तुमको, आउ से दिन बिल्कुल भी छाड़िबिनी तुम मानकू। मु काली पुणी आउ थरे आसीबी। एहा कही शियाल सेठारु चलीगला। तापरे कुकुड़ा हंस को धरी तलकू आसिला। चाल बंधु, आज आमे पुणी बाहरिबा। हाँ जीवा पाई तो इच्छा हेउछि, हेले से शियाल पाई टिके डर लागुछि। सीए जदि हमको खाई पकाए, तुमे आउ एते भाबनी सांग। से बोका शियाल आमको खाई पारिबनी। अच्छा ठीक अछि, ताहाले चाल आमे बुली देई आसीबा। तापरे सेमाने नदी आड़कू जीवा पाई बाहरी गले। की सुंदर नदी, मोर तो एबे सांगे सांगे पहरिबाकू भारी इच्छा हेउछि। जाओ तुमे पहर, आउ मु एठी छिड़ा होई सुंदर सुंदर परिवेश को उपभोग करुछि। आमे कुकुड़ा माने तो पहरिबा शिखिनु ना। कहिथिली ना तुमे माने मो हातरू बंची पारिबनी बोली। तुम मानकू खाई तापरे टिके विश्राम नेबाकू पड़िबो। आमर मन कहूची तुमर स्वप्न
ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯିବ ଶିଆଳ ପଣ୍ଡିତେ। କଣ ରେ, ଆଜି ତ ଆଖପାଖରେ କିଛି ଗଛ ବି ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ା ତତେ ନେଇ କୁଆଡେ ଉଡିବ ଦେଖିବି? କଣ ପାଣିକୁ? ହା 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 ହା। ନା ଶିଆଳ, ଆଜି ମୁଁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଉଡ଼ିଯିବି। କୁକୁଡ଼ା ବନ୍ଧୁ, ଜଲ୍ଦି ମୋ ପିଠିରେ ବସ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁକୁଡ଼ା ହଂସର ପିଠିରେ ଯାଇ ବସିଲା। ଆଉ ହଂସ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ନଦୀରେ ପହଁରିଲା। ଆଉ ଶିଆଳ ବୋକା ଭଳି ନଦୀର କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ଏଇ ଦେଖ, ଆମର ନଦୀ କୂଳ ପାଖ ଆସିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ହଂସ ବନ୍ଧୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମତେ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ କରନି। ତୁମେ ଉଡ଼ିପାର ବୋଲି କାଲି ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପହଁରା ଜାଣେ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସତ କଥା, ଆମ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ବିପଦ ଆସେ ତ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ସାହସ ଓ ମେଧାବୀ ଅଛି ତାକୁ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ତୁମେ ପୁରା ସତ ହିଁ କହୁଛ ହଂସ ବନ୍ଧୁ। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବର କଥା। ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ହଂସ। ହଂସଟି ସେଠାରେ ଏକା ହିଁ ରହୁଥାଏ। ତାର କିଛି ବି ହେଲେ ସନ୍ତାନ ନଥାଏ। ହଂସଟି ଦିନସାରା ମାଛ ଧରୁଥାଏ ନଦୀ ଜଳରୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିଆସେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରି ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଗୋଟେ ଦିନ ହଂସଟି ମାଛ ଶିକାର କରୁଥାଏ। ମାଛ ଶିକାର କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି ସେ ହଂସଟି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେଥର ଏଠୁ ମାଛ ଶିକାର କରିଛି, ହେଲେ ଆଜି ଏଠାରୁ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ମାଛ ଶିକାର କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଏପଟେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ମାଛ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆଜି ଲାଗୁଛି ନ ଖାଇ ମୋତେ ରାତିଟା କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଉଛି, ଏବେ ମୁଁ ମୋ ବସାକୁ ଫେରିଯିବି। ଏଇ କଥା କହି ହଂସଟି ତାର ବସାକୁ ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଲା। ହଂସଟି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାର ବସାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କହିଲା, ସାରା ଦିନ ଏକା ଏକା କେତେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ଯେ? କେବେ ଯେ ମୋର ଛୁଆ ହେବ ଆଉ ସେ ମୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକିବ? ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କେତେ ମଜା କରିବି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ଛୁଆମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ହଂସଟି ମନକୁ ମନ କହି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ଶିଆଳ ହଂସଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଉ ହଂସକୁ ଦେଖି ଶିଆଳଟି କହିଲା, ଆରେ, ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି ଗୋଟିଏ ହଂସ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକା ଏକା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ତାକୁ ଦେଖି ତ ମୋର ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଯାଏଁ, ଚୁପି ଚୁପି ତା ପଛେ ପଛେ ଯିବି, ଦେଖିବି ସେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ଶିଆଳଟି ହଂସର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ହଂସଟି ଯାଇ ତାର ବସାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ ହଂସଟି କହିଲା, ବାଃ, ଆଜି ତ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। କ'ଣ ସବୁ ଭାବି ଭାବି କେତେବେଳେ ଯେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଓହୋ, ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ଆଜି। ଯାଉଛି, ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଦୂରରେ ଥାଇ ଶିଆଳଟି ଏସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ହଂସର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତାହେଲେ ତୋର ବସା? ଯା ହଉ, ଭଲ ହେଲା। ଏବେ ତ ଖାଇବାଟା ବଢ଼ିଆ ଜମିବ। ଯାଏଁ, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ବସାକୁ ପଳାଏଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ହଂସଟି ନିଦରୁ ଉଠି ପୁଣି ଶିକାର କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ହଂସର ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ।
ଗୋଟିଏ ଦିନ ହଂସଟି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବାରୁ ହଂସଟି ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ଆଉ ହଂସଟି ଖୁସିରେ କହିଲା, ଏବେ ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେତେ ଯେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୋ ଅଣ୍ଡାଟା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ଛୁଆଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଖାଲି ଅଣ୍ଡା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ତ ହେବନି, ମୋର ଖାଇବା କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ହେଲେ ଏଇଠାରେ ଅଣ୍ଡାଟା ରଖିକି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଯିବି କେମିତି? ଯଦି କିଏ ନେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ମନ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେବ। ଯାଉଛି ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ପତ୍ର ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଦେବି। ଏହା ପରେ ହଂସଟି କିଛି ପତ୍ର ଆଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଲା। ବାସ୍, ଏବେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ ମୋର ଆଉ କେହି ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି ହଂସଟି ଖାଇବା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଶିଆଳଟି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ପହଞ୍ଚି ସାରି ଦେଖିଲା ହଂସଟି ଗୁମ୍ଫାରେ ନାହିଁ। ଗୁମ୍ଫାଟି ଫାଙ୍କା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଖି ଶିଆଳଟି କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ସେଦିନ ତ ମୁଁ ଏହିଠାରେ ହଂସଟିକୁ ଦେଖିଥିଲି। ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ହଂସଟି? ମନେ ହେଉଛି ହଂସଟିଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେଦିନ ଯଦି ମୁଁ ସେ ହଂସଟିକୁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ହଂସଟି ମୋତେ ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ଯାଉଛି ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଇ ଶିକାର ଖୋଜିବି। ଏହା କହି ଶିଆଳଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ହଂସଟି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାର ବସାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ପତ୍ର କାଢ଼ି ଦେଖିଲା କି ତାର ଅଣ୍ଡାଟି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଓହୋ, ଯାହା ହେଉ ଅଣ୍ଡାଟି ଏଇଠି ଠିକ୍ରେ ଅଛି। କେହି ବି ହେଲେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଓହୋ, ମୋ ପେଟଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିଲାଣି। ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ଯାଉଛି ତାରି ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ହଂସଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ଆଉ ଏବେ ହଂସଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ କହିଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ 2ଟି ଛୁଆର ମା ହେବି। ଏଇଟା ଭାବି ଯେ ମୋତେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଓହୋ, କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଭାବରେ କେତେ ଦିନ କଟିଗଲା। ତାପରେ ହଂସଟି ଆଉ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ହଂସଟି ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାଏ ଅଣ୍ଡାରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ବେଶ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାଟିଏ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କୁକୁଡ଼ାଟି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ତାର ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। କୁକୁଡ଼ାଟି ସେହି ସମୟରେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ଏପଟ ସେପଟକୁ ଅନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା କି ସେଠାରେ କେଉଁଠି ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ପରିବେଶ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆରେ, ସେଠି ତ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାଉଛି ସେହି ଗୁମ୍ଫାର ଗୋଟିଏ କଣରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଟି ଦେଇଦେବି। ଏହା କହି କୁକୁଡ଼ାଟି ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପତ୍ର କିଛି ଘୋଡ଼ା ହୋଇ କ'ଣ ରହିଛି। ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ? ଏଠାରେ କ'ଣ ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି? ଦେଖେ ତ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁକୁଡ଼ାଟି ପତ୍ର କାଢ଼ି ଦେଖିଲା କି ସେଠାରେ କିଛି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାଏ। ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି କୁକୁଡ଼ାଟି ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଲା। ଆଉ ତାପରେ କହିଲା, ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଏ ଅଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। ଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ପାଖରେ ଅଣ୍ଡାଟି ଦେଇଦେବି। ତାହେଲେ ମୋ ଅଣ୍ଡାଟି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହା କହି କୁକୁଡ଼ାଟି ସେହି ହଂସର ଅଣ୍ଡା ପାଖରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଦେଇ ପତ୍ର ସବୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ହଂସଟି ମାଛ ଶିକାର କରୁ କରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଜି ତ ମାଛ ଶିକାର କରୁ କରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଲିଣି।
ଏବେ ତ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆଜି ମାଛ ଶିକାର କରିବିନି, ମୁଁ ବରଂ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ଏହା କହି ହଂସଟି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଆଉ ହଂସଟି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଂସଟି ଘରକୁ ଫେରିକି ତାର ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଯାଇ ବସିଲା। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନି କି ତାର ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା ଅଛି ବୋଲି। ରାତି ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ କିଛି ବି ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସକାଳେ ହଂସଟି ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ତାର ବସାରେ 5ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ। ଏହା ଦେଖି ହଂସଟି କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କି କଥା, ମୋର ତ 4ଟି ଅଣ୍ଡା ଥିଲା, ହେଲେ ଏଠାରେ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 5ଟି ଅଣ୍ଡା। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ରାତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି? ତାହେଲେ ସେଇଆ ହେଇଥିବ। ହେଲେ ଏଇ ଅଣ୍ଡାଟା ତ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଛୋଟ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କାଲି ରାତିରେ ଏଇ ଛୋଟ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଦେଇଛି? ଯାହା ହେଇଥାଉ, ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଉଷୁମେଇ ଦେବି। ଏହା କହି ହଂସଟି ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଷୁମେଇଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ବେଶ କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ହଂସଟିର ଅଣ୍ଡା ଫାଟି ସେଥିରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଗଲା। ହେଲେ କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡାଟି ସେମିତି ରହିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ନ ଫାଟିବାରୁ ହଂସଟି କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ସବୁ ଅଣ୍ଡା ତ ଫାଟି ଛୁଆ ହେଲା, ହେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଅଣ୍ଡାଟି ଫାଟିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ? ବୁଝିଲି, ଏଇ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ସଭା ଶେଷରେ ଦେଇଛି ବୋଲି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଷୁମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ହଂସଟି ଆଉ ଟିକେ ଉଷୁମେଇବାକୁ ବସିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଅଣ୍ଡାଟି ଫାଟି ଛୁଆ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ହଂସଟି ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। କାହିଁକି ନା ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଥିଲା ସେ ଛୁଆଟି ଟିକେ ପୁରା ଅଲଗା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ଏ ଛୁଆଟି ତ ମୋ ଛୁଆଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଅଲଗା। ତାହେଲେ ଏ ଛୁଆଟି କାହାର? ହଂସଟି ମନେ ମନେ ଏମିତି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆଟି କହିଲା, ମା, ମତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମା। କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆଟିର ମା ଡାକ ଶୁଣି ହଂସର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ କହିଲା, ଏ ଶୁଣ, ଇଏ ତୋର ମା ନୁହେଁ, ଇଏ ଆମର ମା। ତୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଭଳି ନୁହେଁ, ତୁ ଆମ ମାକୁ ମା ବୋଲି କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ହଂସ ଛୁଆଟିର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମା ହଂସର ମନରେ ଟିକେ ହିଂସା ଆସିଲା। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଂସଟି କହିଲା, ହଁ, ତୁ ଆମର ଛୁଆ ନୁହେଁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତୋର ମା ନୁହେଁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ତୁ ଏ ବସା ଛାଡ଼ି ଏବେ ଚାଲିଯା। ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି ମା, ଆଉ ତୁମେ ମତେ ଏ ବସାରୁ ବାହାର କରିଦିଅନି ମା। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ତୁ ଏହି କ୍ଷଣି ଆମର ବସାରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯା, ବୁଝିଲୁ? ନହେଲେ କିନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏହା କହି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆଟି ହଂସଟିର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ବେଶ କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି। ଗୋଟିଏ ଦିନ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆଟି ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହଂସର ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆଟିକୁ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରୁ ଗଲୁ ନାହିଁ? ତତେ କହିଛି ନା, ଏ ଆମର ମା, ତୋର ମା ନୁହେଁ ବୋଲି। ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ? ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ପରଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ମତେ ନ ବୁଝିଲେ ବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ମୋର ବି ମା। ଆଉ ଏମିତି ହଂସ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଶିଆଳଟି ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ଆସି କହିଲା, ହା 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 ହା। ଆରେ ବାବାରେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଖାଇବା। ମୋର ତ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହି ଆସିଲାଣି। କୋଉଟା ଯେ ମୁଁ ଆଗ ଖାଇବି କିଛି ବି ଯେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଶିଆଳଟି କାହାକୁ ଆଗ ଖାଇବ
କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବ।